اچھے جو ہوتے ہیں, فالوور جو ہوتے ہیں, بلیور جو ہوتے ہیں, ان کو اگر پکارا جائے تو وہ شرک و بدعت اور حرام اور کفر نہیں ہوگا, بلکہ من دون اللہ کو پکارنا یہ شرک و بدعت اور کفر ہے. یہ چوپایوں کی منزل میں, سمجھ رہے. چنانچہ حضرت حاجرہ نے پکارا اور جبریل نے مدد بھی کی, جبریل نے مدد بھی کی. ایک روایت یہ ہے کہ جبریل نے آ کر کے چشمے بہائے ہیں, جبریل نے آ کر کے چشمے بہائے ہیں اور آب زمزم کا کنواں آج جو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. ایک روایت میں ایسا ہے. کہنا یہ ہے کہ من دون اللہ اور ہے, انبیاء اور اولیاء اللہ اور ہے. یہ پوائنٹ ہے, دھیان رکھیں. تو ان کافروں کی مثال جو پکارتے ہیں یہ ان چوپایوں کی طرح ہے یا ان چرواہا کی طرح ہے. ترجمہ میں ان چرواہا کی طرح ہے جو چرواہے اپنے چوپاہوں کو جب پکارتے ہیں تو لا يسمعوا الا دعاء و نداء, وہ سنتے نہیں مگر صرف چیخ پکار سنتے ہیں. مارے بھی تو ایک ہی آواز, کھلائے بھی تو ایک ہی آواز. چوپائے بکرے بکری کی آواز ایک ہی نکلتی, پیار بھی دیے تو ویسے ہی آواز کرتا, سمجھ رہے نا. تو ایسے چوپایوں کی طرح ہے. آگے اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون. پہلے پارے میں پڑھے تھے آپ. صم منے گونگے, بکم منے بہرے, عمی منے اندھے. اور میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان تینوں سے مراد, گونگے سے مراد حق بولنے سے گونگے ہیں, اور بہرے سے مراد حق سننے سے بہرے ہیں, اور اندھے سے مراد حق دیکھنے سے اندھے ہیں. ورنہ سب کو کان, ابو جہل کو بھی کان, ابو جہل کو بھی آنکھ, اتبا شب, سب کو کان بہترین سنتا تھا, وہ بولتا تھا سب. لیکن اللہ پاک نے اس زبان کا لحاظ ہی نہیں فرمایا جو حق نہ بولے, اس کان کا لحاظ ہی نہیں کیا جو حق نہ سنے, اس آنکھ کا لحاظ ہی نہ کیا جو حق نہ دیکھے. تم آنکھ رکھ کر کے بھی اندھے. اللہ پاک فرماتا سم گونگے ہیں, بکمن بہرے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فهم لا یعقلون کچھ عقل نہیں رکھتے, کچھ عقل نہیں رکھتے. آنکھ رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں, مگر عقل نہیں رکھتے. خیر, آیت نمبر 171 دھیان دیتے جائیے آپ. آگے اللہ سبحانہ فرماتا 172 میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو. اوپر میں کہا تھا اے لوگوں, میں نے واضح کر دیا تھا کہ لوگوں میں بھی یہاں پر ایمان مراد ہے, کیونکہ عمل کا کنیکشن جو ہے ایمان کے بعد ہی ہے, میں نے کہہ دیا. مگر یہاں ڈائریکٹلی فرما رہا 172 میں اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم, ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے, ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ, ذخیرہ اندوزی نہ کرو, کھاؤ. الحمدللہ اللہ پاک فرما رہا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ نعمتوں من طیبات ما رزقناکم, ان پاکیزہ نعمتوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں. اور آگے فرماتا واشکروا للہ, اور میری دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرنا. کھا کر کے شکریہ ادا کرنا, کھا کر کے ڈکار نہیں لینا, ہاں شکریہ ادا کرنا. واشکروا للہ, شکریہ ادا کرنا. اور آگے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم حقیقت میں اللہ کو پوجتے ہو, معبود کا عقیدہ رکھتے ہو. معبود اور کھانے میں کیا کنیکشن ہے, کمال ہے. ہمارے کھانے کو بھی ہماری عبادت کہتے ہیں اللہ کا. معبود سے کھانے کو جوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے تم کھا کر کے بے توجہ مت ہو جاؤ. تمہارا کھانا بھی اگر چاہتے ہو عبادت بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, وہ کھانا بھی عبادت ہے. دیکھا آپ نے, وہ کھانا بھی عبادت. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا اگر تم اس کے سچے پجاری ہو. تعبدون میں نے سچے عبادت گزار ہو. اگر واقعی توحید پرست ہو تو اللہ کی نعمتیں کھاؤ, اللہ کا رزق کھاؤ, پاکیزہ نعمتیں کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اس کی عبادت کے تصور میں یہ کھاؤ کہ یہ عبادت ہو رہی ہے. آگے دیکھیے ایک اور آیت 173, یہ آیت تو اتنی اچھی ہے, بڑا مزہ آئے گا سننے میں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. آیت نمبر 8 میں, آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ مومنوں سے, بندوں سے وعدہ کیا کہ میں حلال کیا ہے اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا, اور حرام کیا ہے اس کا بھی ڈیٹیل. قد فصل لکم ما حرم, حلال حرام کا ڈیٹیل, سمجھ گئے. اس لیے اب اللہ کا جب وعدہ ہے کہ وہ ڈیٹیل آپ کو بتائے, تفصیل سے, آپ فصل میں تفصیل ایک دم ڈیٹیل سے بتائے, تو پھر آپ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہنا, اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حلال نہیں کہنا. لوگ ایک دم امیڈیٹلی سڈنلی بول دیتے ہیں اے یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, شرک ہے. ارے یار ایسا نہیں ہے. اب نالج نہ ہو تو نالج حاصل کرو, اور مطلب نالج نہ ہو تو حرام ہو گیا, عجیب بات ہے. نالج حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی اس کا بیس کیا ہے, کیونکہ اللہ پاک جب کہہ دیا ہے کہ
हर हराम का डिटेल हमारे पास मौजूद है, तो अब फिर तलाशना ना। जब अल्लाह कह रहा है कि हराम का डिटेल है, तो अब जिस चीज पर भी हुर्मत का फतवा लगेगा वो होना कुरान या हदीस, होना है कि नहीं, अल्लाह फरमा। अब आप यहाँ पर देखिए कई कितनी चीजें हैं जिसकी तफसील बता रहा अल्लाह। इन्नमा हर्रमा, बेशक अल्लाह पाक ने हराम किया, अलैकुम, आप सब पर, मोमिनों पर। ध्यान दीजिए, ये काफिरों के लिए मसला नहीं है, काफिरों के लिए ईमान है पहले, समझ रहे आप, काफिरों के लिए ईमान है पहले, मोमिनों के लिए ईमान के बाद सब मसले हैं। मोमिनों को ईमान की दावत नहीं दी जाएगी, ईमान का वजीफा दिया जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वजीफा के तौर पर पढ़ो। काफिरों को कहा जाएगा पहले ईमान लाओ। ये तो अब जब कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए है, तो इसका मतलब मोमिन है, तो आमाल जो है ये मोमिनों के। तो इन्नमा हर्रमा, बेशक अल्लाह ने हराम किया, अलैकुम, तुम सब पर, मोमिन पर, है नहीं, अलमैतता, मुर्दार, मरे सो जानवर, अगरचे हलाल है मगर मर गया तो गया हराम, अब नहीं खा सकते। अगरचे उसको फ्री में रखे आप, मरने के बाद फ्री में रखे, गोश्त खराब नहीं, गोश्त खराब नहीं, मुर्दार है ना, अपने से मरा है ना, इसलिए नहीं। अपने से अगर मरा है तो ज़बह करने के बाद तो मुर्दार नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल। तो मुर्दार को हराम किया है, ये एक बात ध्यान रखिएगा। वद्दमा, और बहते खून को, सिर्फ खून को हराम नहीं है, वरना अगर खून हराम हो तो फिर कोई जानवर ज़बाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर खून है, हराम चीज नहीं। जब खून अपनी जगह से बह जाता है ना, इस सिलसिले में एक मसला भी बता दूं, कभी अगर सुई चुभ जाए आपको या कोई चोट लग जाए और खून निकल जाए, या कभी ऐसे कर रहे हैं नाक वगैरह, दांत वगैरह, दांत का तो मसला दूसरा है, बाहर की जाहिरी चीज में अगर कुछ चुभ जाए, खून निकल जाए और वो खून वहीं पर हो, तो वुज़ू आपका नहीं टूटे। अगर वहीं पर है, जैसे निकला जरा सी एकदम होता है ना, कभी कभी सूख जाता वहीं पे, तो नहीं टूटता, और जरा भी बह गया टूट जाता। ये अब देख रहे हैं एहतराम, जो खून वहीं पर है वो खून हराम नहीं, जो खून बह गया वो हराम है। देखो ये तो बहता खून हराम। 12 नंबर आप साथ में या सूरह नाम में देखेंगे, दमम मसफूर उसको बोलते हैं, मसफूर माने बहता, बहता, दमे साई, बहता हुआ खून। तो अल्लाह ने पाक फरमा रहा है तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है और खून हराम। अब अगर मुतलब खून हराम ले लेंगे तो फिर क्या मसला, तो कहना पड़ेगा नहीं, इस आयत की तफसीर दूसरी आयत है, बहता हुआ खून हराम, उसको यूज नहीं कर सकते। बेंगलोर की सरजमीन में आजू बाजू में एक जगह है जहाँ पर हासन है, वहाँ पर लोग शुरवा बना करके उसको पीते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। और अपने मुसलमान सबसे पहले जब आयत करीमा दिखा रहे ऐसा मत करो, बड़ा बेस्ट लगता है, अरे बेस्ट लगता, सुअर भी बेस्ट लगता, खा लेते क्या, बेस्ट देखना है, सिर्फ शराब भी बेस्ट लगता, पी लेते। शरीयत बेस्ट है, जो आपको शरीयत कह रही है उसमें आप रहिए, है नहीं, हलाल हराम बिल्कुल जो है उस पर आपको अमल करना है। तो अल्लाह पाक हम सबको बचाए। तो खून हराम है, वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त हराम। तो क्या सूअर हराम नहीं है? अरे सूअर का गोश्त हराम। ये सब नुक्ते अगर देखेंगे ना, जानते हैं शरीयत में है कि सूअर को दुनिया के किसी भी पानी से करोड़ों मरतबा भी नहलाएंगे तो वो पाक हो ही नहीं सकता। वही एक ऐसा जानवर है जो नजसुल आयन है। नजसुल आयन का मतलब उसका बाल भी नापाक है, खाल भी नापाक है, हर चीज नापाक है, वो जिससे टच हो जाए वो चीज भी नापाक हो, एकदम नजसुल आयन है। तो अल्लाह पाक की 3 चीज बताया, मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त। अब जो आगे आयत आ रही है उसका डिटेल एकदम समझना है आपको। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, एक वर्ड का तर्जुमा सुनिए। वा माने और, मा माने जो, मा माने जो, जिस, ऐसा तर्जुमा, जो जिस। उहिल्ला माने पुकारा जाए, बिही उसके पास, बा माने पास, हा माने उसके, लाम माने के लिए, गैर माने गैर, अल्लाह माने अल्लाह। अब तर्जुमा क्या होगा? और वो हराम है जिसके पास पुकारा जाए गैरुल्लाह का नाम। इसी तर्जुमा ये हो। 3 चीज पहले हराम, मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, ये तीनों मतलब हराम है। और उसके बाद का और वो हराम है जिसके पास अल्लाह के अलावा का नाम पुकारा जाए। अब आप सीने पर हाथ करके बताइए, हम आपके सामने अगर गैरुल्लाह का नाम ले ले तो आप हराम हो जाएंगे? आयत में तो यही है, यही समझना है। बहुत सारे लोग खिसक चुके हैं इस आयत से, और आपके 11वीं को 12वीं को 6वीं
बिल्लाह ये सब जो करते हैं ना, ये सबको हराम कहते हैं और इस आयत को फिट करते हैं। अब आप देखा ना, एक एक वर्ड का तर्जमा किया मैंने, इसमें